اندھیری رات، خاموش صحرا، ایک گہرا کنواں اور اس کنویں کے اندر ایک معصوم بچہ، نبی کا بیٹا، جسے اس کے اپنے بھائیوں نے دھوکے سے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا صبر، ایمان اور اللہ کی خفیہ تدبیر کا سب سے عظیم مظاہرہ؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے والد اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت کی صورت میں محفوظ ہے، سورت یوسف۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہم تمہیں سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آزمائش، حسد، صبر، تقوی اور انجام خیر کا سبق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں کے باپ تھے۔ سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج، چاند، سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب عام نہیں تھا، یہ نبوت کی بشارت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ لیکن حسد پہلے ہی دلوں میں پل چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے زیادہ قریب تھے۔ بھائیوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ شیطان نے آگ لگا دی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، پہلے قتل کا ارادہ، پھر فیصلہ بدلا۔ کہا یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اسے اٹھا لے جائے گا۔ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ اور یعقوب علیہ السلام دل میں خوف لیے مجبور ہو گئے۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین، آسمان پر سورج آگ برسا رہا ہے، اور چند قدم کے فاصلے پر وہ کنواں جس کے اندر ایک نبی کا بیٹا گرارا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہنسایا گیا، پھر آہستہ آہستہ کنویں کے قریب لایا گیا، اور پھر اچانک دھوکا۔ بھائیوں نے قمیض اتروائی اور بے رحمی سے کنویں میں ڈال دیا۔ اندھیرا، خاموشی، دیواروں سے ٹکراتی ہوئی آواز۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کے تمام سہارے ختم ہو چکے تھے۔ نہ باپ، نہ بھائی، نہ گھر۔ لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسی لمحے اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں وحی ڈالی کہ تم ایک دن ان کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ اوپر کنویں کے کنارے بھائی خوش تھے، ان کے نزدیک مسئلہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن آسمان پر ایک اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ اس کنویں کے قریب رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا گیا، اور جب ڈول اوپر آیا تو اس میں پانی نہیں تھا بلکہ ایک بچہ تھا۔ قافلے والوں نے کہا، یہ تو خوشخبری ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اللہ نے اپنے نبی کو کنویں سے نکالا۔ لیکن آزادی نہیں ملی بلکہ غلامی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند معمولی درہموں میں مصر لے جا کر بیچ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے یوسف کو سستے داموں بیچ دیا۔ مصر میں عزیز مصر نے خریدا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو عزت سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے۔ یہ جملہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا اعلان تھا۔ غلامی کے لباس میں بادشاہی کا بیج بویا جا چکا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا
جہاں آزمائش باہر سے نہیں اندر سے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب نوجوان تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ نبوت کی روشنی تھی، کردار کی پاکیزگی تھی۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت، دیانت اور اخلاق سب پر واضح ہو چکے تھے۔ ایک دن، وہ دن جو تاریخ بن گیا۔ دروازے بند کیے گئے۔ طاقت، اختیار اور تنہائی سب گناہ کے حق میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر انسان ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ٹوٹے۔ زلیخا نے دعوت دی۔ قرآن انتہائی مختصر مگر لرزہ دینے والے الفاظ میں کہتا ہے، اور اس عورت نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب تاریخ کا سب سے طاقتور جواب تھا۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی چیخ تھی، یہ ضمیر کی بیداری تھی۔ او بھاگے، گناہ سے نہیں، اللہ کی طرف۔ دروازے پر پہنچے، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے عزیز مصر سامنے آ گیا۔ سچ واضح تھا، لیکن معاشرتی دباؤ سچ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ فیصلہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے۔ یہاں ایک گہرا سبق ہے، کبھی کبھی اللہ کا نبی بھی سچ کے باوجود قید میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ قید در حقیقت تخت کی سیڑھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک قیدی تاریخ کا فیصلہ کرنے والا بننے والا تھا۔ مصر کا بادشاہ بے چین تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں، 7 سوکھی بالیاں انہیں نگل رہی ہیں۔ دربار کے علماء، کاہن، دانا لوگ سب خاموش تھے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تب جیل کا وہ قیدی یاد آیا جس کی بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ 7 سال تک مسلسل خوشحالی ہوگی، لوگ کاشت کریں گے، اناج ہوگا۔ پھر 7 سال شدید قحط آئیں گے جو پچھلے سب ذخائر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ دوبارہ خوشحال ہوں گے۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ مکمل معاشی منصوبہ تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اقتدار قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پہلے اس عورت کے معاملے کی تحقیق کی جائے جس نے میرے خلاف الزام لگایا تھا۔ یہ اعلان تھا کہ نبی داغ کے ساتھ عزت قبول نہیں کرتا۔ تحقیق ہوئی، زلیخا نے اعتراف کیا، آج سچ ظاہر ہو گیا، میں نے اسے بہکانا چاہا تھا اور یہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک معزز اور امین ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا گیا۔ وقت بدل چکا تھا۔ وہ سال آ پہنچے تھے جن کا ذکر خواب میں کیا گیا تھا۔ بارشیں رک گئیں، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، کنوؤں کا پانی کم ہونے لگا، پورا خطہ قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ شام، کنعان، جزیرہ عرب اور آس پاس کے تمام علاقے، لوگ بھوکے تھے، مجبور تھے، مایوس تھے، لیکن ایک جگہ تھی جہاں اناج موجود تھا، مصر، کیونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ سالوں پہلے جب فصلیں لہلہا رہی تھیں، انہوں نے ذخیرہ کیا تھا، نظم و ضبط کے ساتھ، امانت کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اب وہی ذخیرے زندگی بن چکے تھے۔
मिस्र के दरवाजों पर काफले आने लगे। ऊंट, गधे, खच्चर, हर चेहरे पर भूख, हर आंख में उम्मीद। मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ लिबास, मुख्तलिफ कौमें, लेकिन मकसद एक, अनाज। और इन सब के दरमियान एक शख्स खड़ा था, खामोश पर बाइख्तियार, मिस्र के खजानों का निगरान, अदल का नहगेबान, भूखों की आखिरी उम्मीद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो तोल कर देते थे, किसी के साथ ज्यादती नहीं, किसी के साथ नरमी नहीं, न कौम देखी जाती थी न रिश्ता, सिर्फ हक। ये वही शख्स था जिसे कभी कुएं में फेंका गया था और आज दुनिया उसके दर पर खड़ी थी। लेकिन तकदीर का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी था। काफलों के हुजूम में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो मिस्र के लिए नए नहीं थे। ये वही लोग थे जो कभी हसद में अंधे हो गए थे। किनान से आने वाला एक काफिला मिस्र के दरवाजे पर रुका। 10 आदमी, सादा लिबास, आंखों में भूख, दिलों में मजबूरी। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हजरत यूसुफ के भाई। वो अनाज लेने आए थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिसके सामने खड़े हैं वही उनका माजी है। दरबार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त के करीब खड़े थे। वकार, खामोशी, निगाहों में गहराई। भाइयों ने सर झुकाया, सलाम किया और अनाज की दरख्वास्त की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, एक एक चेहरा वो पहचान गए। कुआं, कमीज, वो धोखा, वो अंधेरी रात, सब याद आ गया। लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया, ना गुस्सा, ना इंतकाम, ना इल्जाम, सिर्फ सवाल, तुम कहां से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कनान से आए हैं, भूख हमें यहां ले आई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सब एक साथ क्यों आए हो? तुम में से एक क्यों कम है? भाई घबरा गए। उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे, एक गुम हो गया और एक हमारे वालिद के पास रह गया है। ये सुनते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे के लिए दर्द उभरा, लेकिन चेहरा खामोश रहा। उन्होंने कहा, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता, तुम जासूस हो। भाई परेशान हो गए। उन्होंने कस्में खाईं, सच बयान किया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो अगली बार अपने इस छोटे भाई को भी साथ लाना। और एक हुक्म दिया गया, अनाज दिया गया। वापसी पर जब उन्होंने बोरियों को खोला तो देखा रकम अनाज के साथ वापस रख दी गई थी। वो हैरान रह गए, ये अदल था या कोई इशारा? कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सब बताया गया। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं भेजूंगा जब तक अल्लाह का नाम लेकर वादा न करो। वादा लिया गया, कस्में खाई गईं और यूं दूसरा सफर शुरू हुआ। वो सफर जो सच्चाई के दरवाजे खोलने वाला था। इस बार काफिला पहले से मुख्तलिफ था। अब 10 नहीं 11 भाई थे। उनके साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल भी था, दुआओं के साथ, आंसुओं के साथ। मिस्र पहुंचकर वो दोबारा उसी दरबार में हाजिर हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूर से ही देखा, वो छोटा भाई, बनी आमीन, माँ की खुशबू, बाप की मोहब्बत की याद। दिल लर्जा, लेकिन चेहरा खामोश रहा। उन्होंने सबको इज्जत दी, मेहमान बनाया, अनाज का इंतजाम किया। और फिर एक खुफिया लम्हा आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को अलग बुलाया। पर्दा हटा, राज खुला, मैं तुम्हारा भाई हूं, यूसुफ। बुनियामीन की आंखें भर आईं, सच सामने था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
जो हो चुका उस पर गम ना करो, ये सब अल्लाह की तदबीर थी, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। जब काफिला रवाना हुआ तो एक हुक्म दिया गया। बादशाह का पैमाना बिन्यामीन के अनाज में रख दिया गया। काफिला कुछ दूर पहुंचा तो आवाज आई, ए काफिले वालों, तुम चोर हो। भाई सन्नाटे में आ गए। तलाशी हुई और वो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। कानून के मुताबिक फैसला हुआ। बिन्यामीन मिस्र में रोक लिया गया। भाइयों ने कहा, उसकी जगह हम में से किसी को रख लो, हमारा बाप गम में मर जाएगा। लेकिन जवाब आया, जिसके पास चीज मिली वही रहेगा। सब मायूस हो गए। एक भाई मिस्र में रह गया, बाकी कनान लौट गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा, बल्कि तुमने एक बात घड़ ली है, मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, लेकिन ज़बान पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ दुआ। जब सब भाई दोबारा मिस्र लौटे तो अब उनके पास अल्फाज नहीं थे। शर्मिंदगी थी, बेबसी थी और खौफ था। उन्होंने कहा, ए अजीज, हम और हमारा खानदान मुसीबत में हैं। हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, लेकिन हमें पूरा अनाज दे दो और हम पर सदका करो। ये सुनते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। बरसों का दुख आंखों में आ गया। तब उन्होंने पूछा, तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई चौंक गए। एक लम्हा खामोशी, फिर लरसती आवाज आई, क्या तुम यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। जो तकवा और सब्र करे, अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। भाई टूट गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी और हम खताकार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर मेहरबान है। ये जुमला इंतकाम का खातिमा था, रहमत की फतह थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी ये कमीज ले जाओ, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डालना, उनकी बीनाई लौट आएगी, और अपने सब घर वालों को यहाँ ले आओ। दूसरी तरफ कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोग बोले, आप पुरानी बातों में हैं। लेकिन जैसे ही कमीज चेहरे पर डाली गई, आंखें रोशन हो गईं। उन्होंने कहा, मैं न कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। पूरा खानदान मिस्र पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। सब ने सजदा ताज़ीमी किया। ख्वाब पूरा हो गया। 11 सितारे, सूरज और चांद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। मुझे मुसलमान ही वफात देना और सालेहीन में शामिल करना। ये कहानी सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो धोखे से गुजरता है, तन्हाई सहता है, सब्र करता है, तकवा को नहीं छोड़ता। अल्लाह कुएं से तख्त तक पहुंचा देता है। अगर आप ऐसी ईमान अफरोज, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह हम सबको हिदायत पर कायम रखे। आमीन।